हाँ जी, सत श्री अकाल बच्चों साਰਿਆਂ ਨੂੰ। सो जो भी स्टूडेंट आने वाले सारे ही पंजाब एग्जाम्स की वधिया घर बैठ के क्वालिटी कंटेंट तो तैयारी करना चाहते हैं तो अज ही डाउनलोड करो रुपिंदर सिद्धू अकेडमी ऐप। यही नाम बच्चों सर्च करना है। काफी स्टूडेंट सर्च कर लेंगे हैं सिद्धू एजुकेशन जोन, वो सर्च नहीं करना, आपां करना है रुपिंदर सिद्धू अकेडमी। ये अपनी ऐप का लोगो है, हाँ लोगो अपना SCZ वाला ही है। सो इस ऐप को डाउनलोड करके अज तो ही आपदे आने वाले सारे ही एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। एक अपना कंप्लीट बैच है। सब तो वध बच्चा कंफ्यूज होंदा है, जो भी PSSS दी क्लैरिकल लेवल दे एग्जाम आउणगे, चाहे वो पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक दा होवे, ग्राम सेवकां दा होवे, ओदे लई बच्चों तुसी आ बैच नु ज्वाइन कर सकदे हो। बिकॉज ये अपना कंप्लीट बैच है। कंप्लीट इन द सेंस है सारे ही मॉड्यूल पूरे टॉप क्लास तरीके ना कवर करवाए जाएंगे, चाहे वो मैथ है, चाहे वो रीजनिंग है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, जीके है। हर मॉड्यूल नु इक्वल ही इंपॉर्टेंस दी जाऊगी। आपदे वल्लों तुहानू कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पैनी। ते नाल ही काफी बच्चों की डिमांड ये भी आ रही है कि सर असीं ऑलरेडी चंगी तैयारी की हुई है, असीं ऑलरेडी प्रैपरेशन की हुई है, सैल्फ स्टडी काफी बच्चे कर रहे हैं, बट डाउट कला पंजाब जीके दे विच आ जांदा है। बिकॉज पंजाब जीके आम तौर पर बैंकिंग वाला प्रैपरेशन जो करता है, सेंटर एग्जाम की प्रैपरेशन जो करता है, तो पंजाब जीके दे नाल टच नहीं हुंदा। ते पंजाब जीके दे विच तुहानू क्वालिटी कंटेंट भी इस ऐप ते बच्चों मिल जाएगा। कंप्लीट पंजाब जीके जिहदे विच आपां पहला थ्योरी वाली क्लासेस मिल जाणगियां, नाल ही सारियां सोनू जो भी अपनी बहुत डिमांड रहिंदी है MCQ वालियां लगभग ना वाला 17-18 वीडियो सोनू कलियां MCQ दियां मिलणगियां ते 18-20 वीडियो सोनू थ्योरी वालियां मिल जाणगियां। तो जिन्ना बच्चा ने कल्ला पंजाब जीके करना है अज तो वो भी इस बैच दे विच एनरोल कर सकदा है। बट मैं नाल ये भी दस देना चाहना है, बाद तुसीं फिर कंफ्यूज होंगे। जिन्ना बच्चे ने अपना कोई बैच ज्वाइन कीता है या मान लो आप बैच ज्वाइन किया है तो उन्होंने इस बैच में ज्वाइन नहीं करना। फिर बाद में फोन कॉलिंग बहुत करते हो, सर जी मैं तो वो भी ज्वाइन किया है, मैं तो गलती नाल ये भी ज्वाइन हो गया। सो ये गड़बड़ी नहीं करनी। थोड़ी डिमांड ते फिर अज आपां वर्ल्ड वार 1 दा पार्ट 2 अपलोड करन जा रहे हैं। बट मेक श्योर अज दी ये क्लास लाउण तो पहला वर्ल्ड वार दा पार्ट 1 सारा तुहाडे कोले नोट होना चाहिए है, सारी वो गल्लां बातां क्लीयर होनी चाहिए, दैन इस वीडियो नु स्टार्ट करना है। ठीक है ना, चलो एंजॉय करो फिर। सत श्री अकाल सारिआं नूं। हाँ जी, सत श्री अकाल बच्चों सारिआं नूं। अज दी क्लास दे विच वर्ल्ड वार 1 नूं आपां फिनिश करन जा रहे हैं। लास्ट क्लास दे विच बच्चों आपां सिंपल तरीके नाल डिस्कस कीता सारा कि वर्ल्ड वार 1 दे मेन कारण की है। मेन कारण भी आपां देखिआ मेन ही है, M ते की है, A ते की है, I ते की है ते N ते की है। ते सब तो बड़ी गल की है, ये बड़ी खतरनाक चीज है। आप कहते हैं ये बड़ा खतरनाक है, तो वाकई इत्थे ये खतरनाक है बिकॉज इत्थे 2 गुट बन गए। गुट का मतलब ये हुंदा पता लग गया भी जे कल नूं गलबात हुंदी है भी ये किधर सपोर्ट करूगा। वैसे देखा जाए तो दुनिया दे विच अज भी गुटबंदी बहुत हुंदी है। जिवें फॉर एग्जांपल आपां कह दईए भी अपना इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, हुण कल नूं गलबात हुंदी है, आपां नूं पता है भी चाइना वध सपोर्ट किहदी करूगा, पाकिस्तान दी करूगा। यही पहला हुण इन्हूं वर्ल्ड वार तो पहले ही पता लग गया भी किहड़ा किहदे वल खड़ूगा। ये गुटबंदी तो आपां नूं क्लीयर हो गया ना। आपां देखिआ ट्रिपल अलायंस, ट्रिपल इंटेंट, ये सारा कुछ आपां कल जान लगे ने देखिआ। बट आपां एक सडन कारण भी देखिआ भी आउण वाला जिहड़ा बंदा गद्दी ते बैठूगा, ऑस्ट्रिया हंगरी अंपायर दा राजा आउण वाला बनना सी। हजे उहने वो सैर सपाटा करदा फिरदा है, लोकां दीयां दुख तकलीफां सुणदा फिरदा है भी बलकान वॉर दे विच तुहानूं पता है, बलकान तो तुहानूं पता ही है फिर डब्बा बरूद दा। वैसे डब्बा आप बर्फी का पसंद करते हैं, बट बलकान अपना डब्बा बरूद है, तो जप तो पैंदी पैंदा है। सुनो ऐसी मैं लोगों नाल हमदर्दी करया मैं, बट हमदर्दी लोगों ने समार के करती, गोली खोपड़ी विच दी कटती। सो वो बन गया सडन कारण। सो उत्थों फिर आपां हुण सारा मेजर इवेंट वॉर दे पढ़ने स्टार्ट करन जा रहे हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलो फिर हाँ चलो भी पहला पॉइंट आप देखते हैं भी 28 जुलाई 1914 में बच्चों ऑस्ट्रिया ने फिर वॉर डिक्लेयर करता किहदे खिलाफ बच्चों, सर्बिया दे। ते सर्बिया फिर तुहानूं पता ही है सर्बिया दा फिर कहां बड़ा भरा कौन है, रशिया। सो रशिया हो गया गर्म। ऑन दी सेम डे रशिया ने आपदे हथियार चक्के ते आपदी आर्मी नूं आपदे मतलब तैनात करना स्टार्ट करता। जिवें पंजाबी च आपां कहदे ने उहने आपदी आर्मी नूं ऑर्डर देता ते आपदी आर्मी नूं तैनात करना स्टार्ट कर दिता। ठीक है ना, ऑर्डर्ड मोबिलाइजेशन ऑफ इट्स ट्रूप्स। ते इहदे नाल फिर की हो गया बच्चों, एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होगी। एक की स्टार्ट होगी, चेन रिएक्शन। सो चेन रिएक्शन की चीज है भी जदों ऑस्ट्रिया ने अटैक किया सर्बिया ते, सर्बिया नूं सपोर्ट करने वास्ते रशिया आ गया। हुण ऑस्ट्रिया नूं सपोर्ट करने वास्ते फिर कौन आऊगा, जर्मनी।
फिर जो रशिया आ गया मैदान च, फिर रशिया किहदे वल झाक रखूगा, फ्रांस वल, भी बई आ जा अस कुटणगे, बिकॉज जर्मनी आपदे आप बहुत तकड़ा मुल्क है। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 1 आप कह सकते हैं जर्मनी वर्सेस ऑल वर्ल्ड, कला जर्मनी है जो ऑस्ट्रिया जां थले बुल्गारिया जां ओटोमन तुर्क नूं ते सारिआं नूं खिच्ची पड़ूगा, सारे पासे बेचारे छत्तर भी जर्मनी नहीं खाने हैं, बिकॉज इधर जर्मनी तुहानूं पता ही है, इधर अपना रूस है, इधर अपना फ्रांस है। इनू मतलब रूस से तो पता ही है भी इन्हें तंत है नहीं, फोके डरावे जे मारते हैं, लपेड़े चार मारा साम दांगे इन्हों। जर्मनी को भरोसा है, जर्मनी को यही पता है भी ना तो इन्हों की आर्मी डिवेलपड है, उत्थे पहले तो रेल ट्रैक ही है नहीं, जिन्हें आपकी फौज लाउन भी लग गए, आपकी फौज तैनात भी करनी है, तो जर्मनी को चंगी तरह पता है ये 6 तो 8 हफ्ते ला देंगे, 8 हफ्तों जर्मनी को पता खिलारे इन्होंने, जर्मनी डिवेलपड है, जर्मनी को हथियार बहुत क्वालिटी वाला है, असला बहुत ज्यादा है, ट्रूप्स बहुत ज्यादा है, तो जर्मनी काफी एफिशिएंट है। बट जर्मनी बेचारा घेरिया गया, जर्मनी का कोई बड़ी मेजर पावर है नहीं सी, भाई इत्थे मार खा गया जर्मनी। सो इहदे चेन रिएक्शन की है बच्चों चल पई। हुण ऑस्ट्रिया एक बारी मैं सारा फिर कितना नोट कीता मैं तां जो अपने नोट्स प्रॉपर बन जाण वधिया। ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन सर्बिया, ये आपां देख ही लिया, जेडे सर्बिया दा अलाई है, दोस्त है रशिया, उन्हें ऑर्डर देता आपदे ट्रूप्स नूं भी चलो फिर ऑस्ट्रिया दे बॉर्डर ते ऐ किवें अपने आड़ी नूं कुटदे है। उधर फिर रशिया तुहानूं पता है ये भी पहली एक्सपैक्ट करी बैठा है भी जर्मनी मैदान च पक्का होगा, जर्मनी ते उन्होंने जर्मनी नूं भी पता लग ही गया भी साडे नाल पंगा लैणगे, छत्तर खाणगे, तो कुल मिला के रशिया आल्सो एक्सपेक्टेड जर्मनी टू अटैक, सो इट ऑर्डर्ड मोबिलाइजिंग वन पार्ट ऑफ आर्मी टू जर्मन बॉर्डर आल्सो। बड़े तत्ते बनते हैं, तुहानूं पता लग गया भी आपकी पहली फौज तैयार रखो भी आपां नूं जर्मनी बॉर्डर ते भी लाउणी पऊगी। सो इत्थे पता लगता है भी जर्मनी ते रूस, असल च पहला रूस ने जब खड़ा किया, रूस ने आपकी आर्मी तैनात की थी, तो वर्ल्ड वार स्पार्क मिल गया। हुण जर्मनी बिना गल्लों इन्हां नूं कुटूगा, वो तो होर स्पार्क मिल गया, फिर गाहां दी आपको पता है सारे मुल्क जुड़ते जाएंगे, पता नहीं लगना कित्थों तक वर्ल्ड वार फैल जानी है। तो वन पार्ट जर्मन बॉर्डर से भी फिर आपकी आर्मी नूं तैनात करने वास्ते इन्होंने ऑर्डर देता। ਇਹਦੇ ਨਾਲ फिर जर्मनी टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट रशिया, इन्होंने फिर मौका मिल गया, कहते बई हुण तुहाडे फिर की है पैणगियां, भी तुहाडे हुण की है पैणगियां। फिर आखिरकार जर्मनी भी वर्ल्ड वॉर च पार्टिसिपेट कर जा रहा है अगेंस्ट रशिया। बट हुण आपां अगे देखांगे बिकॉज इत्थे हुण की पता है, हुण इत्थे जो पता लग गया जर्मनी ने, आ देखो जो जर्मनी ने ऐलान करता भी आज फिर कोई चक्कर वाली गल नहीं, देख लेंगे बहुत चिर दे आपां तुहानूं देखी जांदे हैं भी रौला सर्बिया दा ऑस्ट्रिया दा ते विच साडे मतलब फौज लाउण किहने कहा, ते कुल मिला के फिर जर्मनी ने जो आ चीज करती, जर्मनी एक्टिव हो गया, तो फ्रांस वल झाकण लग गया नाल दी नाल, कौन रशिया, भी बई साडी सपोर्ट कर लो भी यह जा रशिया तो बड़ी भड़ी हो, रशिया तो वर्ल्ड वॉर 17 सब तो पहला मुल्क है जवाब दे जूगा भी असीं टूहा होर नहीं कटाउण आड़ी, असीं तां पहले बहुत गरीब बनाए हैं, पहला जापान को छत्तर खा के हटे सी, हुण असीं ते फिर खाई जाने हैं। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਹ 'ਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਲੈਡੀਮਰ ਲੈਨਿਨ ਆਊਗਾ, ਲੈਨਿਨ ਫਿਰ ਲੈਨਿਨ ਕਹੂਗਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੜ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਨਾਓ ਰਸ਼ੀਆ, ਦੇਖੋ ਨਾਓ ਰਸ਼ੀਆ ਲੁਕਡ ਐਟ ਇਟਸ ਅਲਾਈ ਫਰਾਂਸ ਟੂ ਐਕਟ, ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਬਈ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹੋ ਯਾਰ। ਬਿਫੋਰ ਫਰਾਂਸ ਕੁਡ ਕਮ ਇਨਟੂ ਐਕਸ਼ਨ ਜਰਮਨੀ ਅਟੈਕਡ ਔਨ ਫਰਾਂਸ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਰਮਨੀ। जर्मनी का इत्थे वर्ल्ड वॉर 1 च आपां दो चीज़ां मेन पढ़नियां, एक तो पढ़ना आपां शलाइफल प्लान, तुहानूं सीधा पूछणगे भी शलाइफन प्लान किस इवेंट दे नाल संबंधित है, आपां टिक लावांगे वर्ल्ड वॉर 1 दे नाल, की है आपां हुणी समझदे हां। एक अपना जिमरमैन नोट है, जिमरमैन नोट है ते शलाइफल प्लान है, ये तो बाहरले नाम है, सारे बंदे दे नाम है, ये फॉरेन सैक्रटरी है, ये जिहड़ा प्लान लैके आऊगा वो बंदा फौज का मुखी कह लो। सो अपना जर्मनी का की प्लान है, जर्मनी नूं चंगी तरह पता है भी मुकाबला अपना मेन फ्रांस नाल होना, मुकाबला मेन होना फ्रांस नाल, ये तो हले 8 हफ्ते ला देणगे जदों आपदी फौज बॉर्डरां ते भेजणगे ते लाउणगे, कोई रेल ट्रैक नहीं, कोई लैंड नहीं, कोई दे नहीं, फौजियां नूं तोड़ी फिरदे आ। तुहानूं सुण के हासा आऊगा रूस कोले 60 लाख फौजी आ, 60 लाख, 20 लाख कोल तां बंदूकां भी है नहीं, ਇਹੋ जी फौज है विच मैदान च पतंदर विच खाली हाथी फिरदे हुंदे आ, वो देख के नाल ने हासा निकल जांदा तू खाली हाथी फिरदा होए, वो कहंदा भी मैं तां ਡੀਕਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ कोई मर गया ਉਹਦੀ ਬੰਦੂਕ ਚੱਕ ਲੂੰਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਫਿਲਮ ਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਲੌਗ, ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਮਗਰ ਖੜਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, और गां ਸਾਨੂੰ पता है फिर वो की कहंदा भी मगर की लेना है, आ हाल से अपनी रूस की आर्मी का। सो जर्मनी का प्लान की कहंदा, जर्मनी को पता भी अपने हुण फ्रंट 2 खुल गए, पर उन्होंने पता है इधरला फ्रंट तक
बन दर गई है जो आउणगे शलाइफन प्लान की कहंदा है शलाइफन प्लान कहंदा अपने कोल 6 हफ्ते होणगे 6 हफ्ते अपने कोल होणगे 6 हफ्ते अंदर आपां अटैक करना जर्मनी ते जर्मनी नूं कुट के पेरिस ते कब्जा करके ਇਹਦੇ फतेह करके फिर आपां रशिया वाल ध्यान देवांगे ये शलाइफन प्लान सीगा मतलब एक स्पीड प्लान है शलाइफन प्लान नूं कहंदे स्पीड प्लान सो इस स्पीड प्लान तहत इन्हें नकैंड सोचा फिर जर्मनी ने सोचा भी आड़ा बॉर्डर है ये बहुत मतलब ट्रिकी बॉर्डर है बहुत बड़ा बॉर्डर मन्निया जाता है रिवर्स भी बहुत आउंदियां रास्ते च पहाड़ भी आउंदे है वो कहंदा भी इधर दी आपां टाइम बड़ा लग जूगा हुण इत्थे एक मुल्क है फिर जिवें आ अपना जर्मनी है आ अपना फ्रांस है इत्थे एक मुल्क जिहड़ा रश अपना बेल्जियम बेल्जियम एक न्यूट्रल कंट्री है वो वर्ल्ड वार च किसे वाल नहीं हैगी समझे मेरी गल तो कुल मिला के जर्मनी कहंदा आपां इधर दी जावांगे इधर दी आपां नूं फ्रांस दा पेरिस नेड़े पऊगा हुण बिना गल्लों एडे बेवती जर्मनी बिना गल्लों विच किहनूं घड़ीसणगे बेल्जियम वालिਆਂ ਨੂੰ गाह बेल्जियम का दोस्त कौन है ग्रेट ब्रिटेन बिकॉज ग्रेट ब्रिटेन का सारा जिहड़ा माल सप्लाई हुंदा है इंडस्ट्रीयल तुहानूं पता इंडस्ट्री के दम ते राज कर रहा है ट्रेड कारोबार के दम ते ब्रिटेन राज कर रहा है वो सारा माल ब्रिटेन राही जाता है सो जो ब्रिटेन ने अपने बेल्जियम नूं विच घड़ीसला जर्मनी ने तो ब्रिटेन खिंच गया ब्रिटेन ने फिर जर्मनी ते नाल अटैक लॉन्च करवाता भी हाँ हाँ तू विच जिहड़ा बंदा चंगा भला घरे बैठा है इहनूं तो छड़ी जाना सो इहदे नाल फिर गां ग्रेट ब्रिटेन लड़ाई च आ गया बड़ा चक्कर पै गया हुण वार फ्रंट की है इहदा काम टेढ़ा हो गया लड़न वाला इकल्ला जर्मनी है हुण जर्मनी लड़न वाला है जदों इहने मतलब इधर दी सोचा मैं ऐ जाऊंगा इधर दी आऊंगा इत्थे 6 हफ्तियां दे विच इन्हां तो जित प्राप्त जर्मनी वालियां तो नहीं हुई तां शलाइफन प्लान खिलर गया तो बड़ा पढ़दे आपां ऐ तुसीं उलझ जाओगे आपां हौली हौली चल गए स्टोरी नूं बड़ी अगे ना वधाइए स्टेप बाय स्टेप चले गए आ देखो 10 जर्मनी वुड नीड टू फाइट एट टू फ्रंट तो जर्मनी दो फ्रंट खुल गए एक तो फ्रांस है दूजे पासे अपना रूस है फिर आप आगे देखते हैं हट जाओ देखो जर्मनी डिवाइस द स्पीड प्लान जर्मनी एक स्पीड प्लान लेके आया जिन्हों की कहते हैं विच इज कॉल्ड शलाइफन प्लान ये बहुत पेपर के अकॉर्डिंग कीमती है किस मुल्क का प्लान है आफ्टर इट्स डिवाइसर एल्फ्रेड ग्राफ शलाइफन भी इस बंदे के नाम ते इन्हें ये डिवाइस कीता है ये खोजी है शलाइफन ठीक है ना ये प्लान के तहत की हुंदा है एज पर दिस प्लान जर्मन ट्रूप्स मस्ट रेस वेरी फास्ट टू फर्स्ट अटैक फ्रांस इस प्लान के तहत की है भी जर्मन फौजां भी जित तेजी ना प्राप्त करनगियां पहला अटैक करने की ते फ्रांस ते उन्हों हराउणगे तो वापस आउणगे तो दूजे फ्रंट ते आके रसिया नूं कुट्टणगे इन्ना तगड़ा प्लान सोची बैठी है सोने च तां बच्चा दा प्लान लगदा है बट आ देखो भी ऐ तुसीं इंप्लीमेंट किवें कर लोगे उत्थे फस गए जर्मनी वाले फस गए उन्होंने कहा हार मन्नी नहीं क्यों जो वो बेल्जियम बेचदी हो क्योंकि स्पीड प्लान है हुण स्पीड प्लान वास्ते की करनगे आ देखो अटैकिंग फ्रांस बाय लॉन्ग वेस्टर्न बॉर्डर वुड कंज्यूम मोर टाइम तो चक्कर पै गया जे ये सीधा हमला करते हैं जर्मनी ते फ्रांस इससे बाद टाइम लग जाए इन्हों फिर की करनगे जर्मनी वांटेड इहदे ट्रूप्स है वो एंटर करन फ्रांस बाय बेल्जियम बॉर्डर भी बेल्जियम विच दी आउण तो बेल्जियम आप देख ही लिया मीनवाइल बेल्जियम वाज न्यूट्रल कंट्री ये अलग पॉइंट है अपना अगला पॉइंट आ गया समझे मेरी गल सो दस अटैक ऑन बेल्जियम इर्कड ग्रेट ब्रिटेन एंड इट डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी सो अगस्त महीने दे विच फिर ब्रिटेन ने भी किया धावा बोलता किते जर्मनी ते भी तुसी विच बिना गल्लों बेल्जियम नूं किवें घड़ीसिया बई बेल्जियम बेचारा साऊ जा मुल्क है नरम जा मुल्क है लल्ला नहीं कखा नहीं ना वो 11 च ना 12 च ना 13 च विकास च है नहीं वास्ता नहीं बिना गल्ले बेचारा नुकसान करता बहुत नुकसान हो गया बेल्जियम का बिना गल्लों नुकसान हो गया 10 अटैक ऑन बेल्जियम इरकड़ खिंच गई ग्रेट ब्रिटेन खिंच गया एंड इट डिक्लेयर वॉर ऑन जर्मनी सो हुण चक्कर की पै गया 3 दुश्मन हो गए गाहां जिहड़ा इहदा अलायंस था जर्मनी दा वो तो उवें कमेडी वाला ऑस्ट्रिया हंगरी है वो पिटना ही पिटना है इटली है इटली तो ना होया अरग है इटली तो पतंदर न्यूट्रल ही रहा बिना गल्लों भी इन्हां दे नाल रल गया सी जर्मनी दे वैसे ਉਹਦੀ ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਝੇਪ ਨਾਲ ਆ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਬਟ ਉਹ ਰਿਹਾ ਨਿਊਟਰਲ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪੈਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਦੀ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਤਾਂ ਘੇਰੇ ਗਏ ਪਤੰਦਰ इधर फ्रांस है इधर रशिया है इधर ग्रेट ब्रिटेन है इटली रहा न्यूट्रल एडा कमीना है न्यूट्रल का न्यूट्रल लोड़ पैन ते पतंदर की टपूसी मार गया उन्हां वल ही हो गया किन्ना वल फ्रांस इन्हां वल हो गया अलाइस वल
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਟਲੀ ਤਾਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਤਾ ਲਿਆ ਬਟ ਨਾ ਹੋ ਯਾਰ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਧਾਇਆ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਟਲੀ ਹੈ ਬਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੋਸਤ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੋਸਤ। ਨਾਓ ਜਰਮਨੀ ਵਾਸ ਫਾਈਟਿੰਗ ਵਿਦ 3 ਐਨਮੀਜ਼। ਸੋ ਹੁਣ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਦਸ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਵਾਰ ਬਿਗਿਨਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰਸ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਰਮਨੀ ਹੈ ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰਸ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹੈ ਫਰਾਂਸ ਹੈ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਦਨ ਵੀਕਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਸਾਰਾ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਪੂਰੀ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਬੰਬ ਤੇ ਬੰਬ ਠਾ ਸੁੱਟਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਪਾਨ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਾਪਾਨ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਈਲੈਂਡ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਰਮਨੀ ਦਾ। ਸੋ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆਊਗਾ ਆਪਦੀ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਤਲਬ ਕਬਜ਼ਾ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਈਲੈਂਡ ਆਪਾਂ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਓ ਵੀ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੈ ਦਫਾ ਕਰੋ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ। ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਰਲ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਤਕੜੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਰਲੀ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਜਰਮਨੀ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਲਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਜਾਪਾਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਲਾ ਗਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਵਿਦਨ ਵੀਕਸ ਜਾਪਾਨ ਜੁਆਇਨਡ ਅਲਾਈਅੰਸ। ਜਾਪਾਨ ਜੁਆਇਨਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਸੀਜ਼ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜ਼ਬਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੌਕਾ ਦੁਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਣਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਰਮਨੀ ਵਾਰ ਫਰੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਿਆ। 3 ਐਨਮੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਪਾਨ ਭੇਜੂ ਫੌਜਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਐਕਸਪੈਂਡ ਇਟਸ ਸਫੀਅਰ ਆਫ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਇਨ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ੀਅਨ। ਸੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਾਪਾਨ ਵੀ ਬੱਚੋ ਕਿੱਧਰ ਰਲ ਗਿਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵੱਲ ਰਲ ਗਿਆ। ਚੱਕੋ ਫਿਰ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ। ਉਧਰੋਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਮਨੀ ਐ ਖਿਜੀ ਗਿਆ ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਘੇਰੇ ਪਿਆ ਡਾਂਗਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਝਾਕ ਤਾਂ ਨਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਟਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਟ ਫਿਰ ਇਟਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਲ ਗਏ ਦੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਲ ਗਿਆ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਇੱਕ ਓਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਜਰਮਨੀ ਵੱਲ ਰਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਆ ਦੇ ਗਿਆ ਧੋਖਾ। ਇਟਲੀ ਵਾਸ ਫਸਟ ਨਿਊਟਰਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਰਿਹਾ ਬਟ ਲੇਟਰ ਜੁਆਇਨਡ ਅਲਾਈਅੰਸ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਆਪਦੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਤੋੜਤੀ। ट्रिपल अलायंस विद जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हंगरी। कल याद करो कल सुनो मैं इकट्ठे लिखाए सी इटली ऑस्ट्रिया हंगरी ते जर्मनी याद आप हले भी उवें करना है बट वो गल वखरी है लोड़ पैन ते मुकर गया। लोड़ पैन ते इटली पहला तो न्यूट्रल रहा फिर जो पता लग गया इटली ने असल जज कर लिया भी हार जित किहदी होनी है उन्होंने पता इन्हां दी हार होनी है उन्होंने दिसी जांदा है जर्मनी इटली पहली फ्यूचर देख गया तो कुल मिला के पता फिर भी जिहड़ा जितूगा फायदा तो उहदे नाल होगा इन्हां ते बड़ी पेड़ी करनगे बाद च ते कुल मिला के इटली फिर रल गया अलाइस वल पर इहनूं फायदा की होगा जर्मनी दे नाल आ दो पावरां रल गईयां बट सब नाम दियां चलनी तां जर्मनी दी है फौजी जर्मनी दे है दबदबा भी इन्हां दे वॉरशिप्स मिलिटरी ट्रूप्स सारा कुछ ज़्यादा किहदे कोल है जर्मनी कोल है पर फिर भी बेचारा मारिया गया फिर भी हार गया क्यों वॉर फ्रंट वाले खुल गए सीगे वो आप समझते हुण आ चक्कर पऊगा हुण आप आखड़ आ चक्कर समझ के फिर तुहानूं दस दिन चक्कर तो असली आ पैने असल दे विच तुसीं कमाल ये मन्नोगे असीं पिछे पढ़दे ना तुसीं कहोगे सर बाहर टपाई जांदे आ असल दे विच जर्मनी फ्रांस दे ब्रिटेन नूं भी किताबां लिखदे दवाल नहीं सीगा नासी धुआं लिआंदा सी कल्ला बट चक्कर तो उदों पै गया जदों अमरीका विच चढ़ गया नहीं कल्ला तो बंदा भिड़ी जांदा सी हुण समझदे आपां। सो अगस्त के एंड तक हुण की कुछ हो गया आपां समझदे हैं जर्मन्स ने तबाह करता बेल्जियम नूं उन्हें फ्रांस च पैर धर लिया। आ देखो द जर्मन्स हैड ओवररन बेल्जियम एंड स्वेप्ट इनटू द फ्रांस ते 3 सितंबर तक जर्मन यूनिट है वो पेरिस तो 40-50 किलोमीटर दूर रह गए सीगे। फिर उत्थे एक रिवर है आ किहड़ी रिवर है मार्न रिवर। सो मार्न रिवर ये पक्का पूछणगे पेपर वाले फस्ट बैटल ऑफ मार्न एक कदों हुई है तां आपां टिक लावांगे सितंबर च हुई है। ये किस नाल संबंधित है आपां टिक लावांगे फस्ट वर्ल्ड वॉर दे नाल संबंधित है बट जिहड़ा इन्हां दा प्लान सीगा भी फटाफट इधर जावांगे जित प्राप्त करांगे फिर रूस वाल जावांगे वो नहीं हो सकिया बिकॉज इत्थे जिहड़ियां अपनियां अलाइस है
ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ, ਪਰ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰ ਮੰਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਮੁੜਨਾ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਫਸਟ ਬੈਟਲ ਆਫ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਹਾਵੀ ਜਰਮਨੀ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਹਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਰਨ ਆਏ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਪੈਰਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉੱਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਖੱਡੇ ਪੱਟ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਚ ਵਾਰਫੇਅਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ, ਖੱਡੀਆਂ ਐ ਖਾਈਆਂ ਪੱਟਤੀਆਂ, ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਮੇਜਰ ਜੋ ਜੋ ਆ ਦੇਖੋ ਜੋ ਜਰਮਨ ਅੱਗ ਮੂੰਹ ਵੜ ਗਿਆ ਫਰਾਂਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀ ਜਰਮਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਬਸ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਚੱਕ ਤੇ ਫੱਟੇ। ਅ ਮੇਜਰ ਜਰਮਨ ਵਿਕਟਰੀ ਅਪੀਅਰਡ ਜਸਟ ਡੇਜ਼ ਅਵੇ, ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਹ ਫੱਟੇ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਬਟ ਔਨ 5 ਸਤੰਬਰ ਆਗੇ ਫਿਰ ਕਰੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਲਾਇੰਸ। ਇਹ ਅਲਾਇੰਸ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਧਰ ਕੱਲਾ ਜਰਮਨ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੁਲਕ ਇਕੱਠੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਲਾਇੰਸ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕੱਲਾ ਫਰਾਂਸ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਦ ਅਲਾਇੰਸ ਅਟੈਕਡ ਜਰਮਨਸ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪੈਰਿਸ, ਵੀ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਪੈਰਿਸ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਬੈਲਜੀਅਮ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਬੈਲਜੀਅਮ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਜਰਮਨੀ ਹੈ, ਆ ਆਪਣਾ ਫਰਾਂਸ ਹੈ, ਆ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਘੇਰ ਲਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੈਟਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਮਾਰਨ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮਾਰਨ ਰਿਵਰ ਟੱਪ ਗਏ ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਸਮਝ ਲਓ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਦ ਜਰਮਨਸ ਵਰ ਡਿਫੀਟਡ ਐਂਡ ਦੇ ਰੀਟਰੀਟਡ। ਸੋ ਜਰਮਨ ਫਾਈਨਲੀ ਫਿਰ ਫਸਟ ਬੈਟਲ ਆਫ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਹ ਵਾਪਸ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜਿਆ ਆ, ਜਰਮਨੀ ਪੂਰਾ ਖਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਰਮਨੀ ਖਿੱਚ ਗਿਆ। ਜਰਮਨੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਲੈਂਡ ਤੇ ਇਹ ਖਾਈਆਂ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਵੀ ਐਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਓਸ਼ੀਅਨਸ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੱਕ ਦੁਨੀਆ ਹਿੱਲ ਗਈ ਵੀ ਮਾਰਤੇ, ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਡੁਬਕੀਆਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਜਿੱਧਰ ਚੱਲ ਗਈ ਫੇਰ ਨਾ ਕਿਹੋ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਰੀਆ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜਰਮਨੀ ਵੀ ਛੱਡਾਂਗੇ ਆੜੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਐਂ ਛੱਡਦੇ ਸੀ ਪਤੰਦਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਐਸ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਯੂਐਸ ਸੀਗਾ ਨਿਊਟਰਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂਐਸ ਨੇ ਆਪਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਰਮਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜੇ ਬਈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਜਰਮਨੀ ਆਏ ਮਤਲਬ ਓਸ਼ੀਅਨਸ 'ਚ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਤੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਡਾਲਦਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਯੂਐਸ ਨੂੰ ਫੂਕ ਸਟਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਏ, ਵੀ ਹਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੂਕ ਸਟਾਉਣੋਂ। ਜਰਮਨੀ ਫਿਰ ਖਿਜੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਂਗਲਾ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਸੋਤੋਂ ਮੈਂ ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਸ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਨਵੇੜੋ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਮਰਮੈਨ ਨੋਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕੋਲ ਟੈਕਨੀਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕਢਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਢਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿਮਰਮੈਨ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਲਿਖਤਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਐਂ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੋਥੋਂ ਯੂਐਸ ਨੇ ਖੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ। ਚੱਕ ਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਕਰਤਾ ਲੀਕ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਵੁਡਰੋ ਵਿਲਸਨ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖ ਲੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਆਹ ਦੇਖ ਲੈ, ਲੈ ਲਾ ਪਤਾਸੇ, ਵੀ ਪਤੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ ਪੈਰ ਧਰ ਗਿਆ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਫਰੈਸ਼ ਪਈ ਹੈ, ਟੈਂਕ ਫਰੈਸ਼ ਪਏ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਫਰੈਸ਼ ਪਿਆ, ਵਧੀਆ ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਫੌਜੀ ਛਿੱਲੇ ਪਏ ਆ, ਬੁਰਕੇ ਲਹੇ ਪਿਆ, ਜਰਮਨ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ। ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜੋ, ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਆਫ ਯੂਐਸ ਡਾਊਨਫਾਲ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਜਰਮਨੀ ਦਾ। ਬੜਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦ ਯੂਐਸ ਵਾਸ ਨਾਟ ਇਨ ਫੇਵਰ ਆਫ ਦੀ ਵਾਰ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਉਹ ਪਿਆ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ 3000 ਮਾਈਲ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਿਆ ਯੂਰਪ, ਉੱਥੇ ਲੜਦੇ ਆ ਭਿੜਦੇ ਆ ਮਰੀ ਜਾਣਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰੋ। that had nothing to do with them and that was 3000 miles away, ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੱਲਾ ਕੱਖਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੈਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਪਦਾ ਲੜੋ। ਸੋ in 1917 the focus of the war shifted, ਆ ਦੇਖੋ ਬਟ ਚੱਕਰ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਸ ਆ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਰਮਨੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਮਰਮੈਨ ਨੋਟ ਆ ਗਿਆ। ਚੱਕ ਲਓ ਜ਼ਿਮਰਮੈਨ ਨੋਟ ਕੀ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। The British intercepted a telegram from Germany to Mexico, ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰਾਹ ਚ ਉਹਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੀਕ ਕਰਾ ਲਈ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖ ਵੀ ਜਰਮਨੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, in which Germany said that Mexico would reconquer the land it had lost to the US if Mexico would ally itself with Germany, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਲਾਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੋਹਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚੱਕ ਲਓ ਇਹ ਜ਼ਿਮਰਮੈਨ ਨੋਟ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਦੇਖੋ, this telegram was sent by foreign secretary of German Empire ਆਰਥਰ ਜ਼ਿਮਰਮੈਨ। ਇਹ ਆਰਥਰ ਜ਼ਿਮਰਮੈਨ ਨਾਮ ਦਾ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਲਿਟ ਗਿਆ ਆਪਾਂ। ਚੱਕ ਲਓ ਅਮਰੀਕਾ ਖਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀਗਾ ਵੁਡਰੋ ਵਿਲਸਨ, ਤੇ ਵੁਡਰੋ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕਰ ਦੋ ਡਿਕਲੇਅਰ ਵਾਰ, ਬਲੇਟ ਖੁੱਲੋ ਧਰ ਕੇ ਨੂੰ ਐ ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਹੈ ਨਾ, ਨੋਟ ਆਹ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਡੀਕੋਡ ਮੈਸੇਜ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਸੋ ਸਿਰੇ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 1917 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਿਲਸਨ ਆਸਕਡ ਕਾਂਗਰਸ ਟੂ ਡਿਕਲੇਅਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਹੋ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ 17 ਚ, ਆਪਣੇ 15 ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਟੈਕ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। In 1917 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਿਲਸਨ ਆਸਕਡ ਕਾਂਗਰਸ ਟੂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਅ ਵਾਰ ਐਂਡ ਦਸ ਐਂਟਰਡ ਔਨ ਦੀ ਸਾਈਡ ਆਫ ਅਲਾਈਸ। ਸੋ ਅਲਾਈਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਰੂਸ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲਾ, ਮਤਲਬ ਜਰਮਨੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲਾ ਦੂ। ਜਰਮਨੀ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਕਦੋਂ ਲਾਊ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਹੁਣ, ਇੱਧਰ ਜੋ ਫਸਟ ਬੈਟਲ ਆਫ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੰਘਦੇ, ਪੱਕੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਨਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਅਟੈਕ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ US ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਰਾਂਸ ਹੈ, ਰੂਸ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਪਾਨ ਵੀ ਰਲ ਗਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਹੁਣ US ਵੀ ਰਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸਿਆਣੀਆਂ ਯਾਰ ਕਿਹਦੇ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਅਲਾਇੰਸ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਲਾ ਜਰਮਨੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ, ਜਰਮਨੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਦਸ ਐਂਟਰਡ ਔਨ ਦੀ ਸਾਈਡ ਆਫ ਅਲਾਈਸ, ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਪਲਟ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗਾਹਾਂ ਪਾ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿਦਡਰਾਅਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਜਰਮਨੀ ਇੱਧਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਬਗਾਵਤ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਾਡਾ ਢੂਹਾ ਨਾ ਕਟਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੂਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੁਲਕ ਭੁੱਖਾ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੱਦੇ ਬਣੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ, ਲੈਨਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਚੋਂ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਲਿਥੁਆਨੀਆ, ਲਾਤਵੀਆ, ਇਸਤੋਨੀਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਇਹ ਉਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖੜਾ ਛੱਡ ਦੇ ਭਰਾਵਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਆਪਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨ ਲਈ। ਸੋ ਰਸ਼ੀਆ ਕਰ ਗਿਆ ਵਿਦਡਰਾ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨ ਨਵੰਬਰ 1917 ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਡਰ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਲੈਨਿਨ ਸੀਜ਼ਡ ਪਾਵਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੰਬਰ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠਿਆ, ਲੈਨਿਨ ਬੈਠਿਆ, ਇਹਨੇ ਪਾਵਰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਇਨਸਿਸਟ ਕੀਤਾ ਔਨ ਐਂਡਿੰਗ ਇਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇਨ ਦ ਵਾਰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਬੋਲੇ। 1900 ਮਾਰਚ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਦਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੜਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਤਾਂ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਵਰਸੈਲਿਸ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਬੱਚਿਓ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਸਟ ਲਿਟੋਵਸਕ। ਇਹ ਰੂਸ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਲਿਟੋਵਸਕ। ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਸਟ ਲਿਟੋਵਸਕ ਵਿੱਚ ਐਂਡਡ ਦੀ ਵਾਰ ਬਿਟਵੀਨ them। ਇਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਜਰਮਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖਰੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਦਾ ਆਹ ਇਲਾਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਬਟ ਜਰਮਨੀ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੂਸ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਿਆ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਆ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਸ਼ੀਆ ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਕਰਤੀ, ਕਿਹੜਾ ਗੱਲ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਦੇਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਇਹ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਕਦੋਂ ਸਾਈਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾਪਸ। ਸੋ ਇਧਰਲੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਗਿਆ ਨਿਬੜ। ਹੁਣ ਜਰਮਨੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ 6000 ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਲਾਂਚ। ਇੰਨਾ ਅਸਲਾ ਸੀ ਜਰਮਨੀ ਕੋਲੇ, ਇੰਨਾ ਵਾਰਸ਼ਿਪ, ਇੰਨੇ ਫੌਜੀ ਸੀ ਜਰਮਨੀ ਕੋਲੇ, ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 70 70 80 80 ਲੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਸੀ 60 ਲੱਖ ਫੌਜੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਫੌਜੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਰੋੜਾਂ। ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਗੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ 60 ਲੱਖ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, 20 ਲੱਖ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਤਾਰ ਰੱਖਿਆ ਪਤੰਦਰਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਸ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਫੌਜੀ ਮਰਵਾਈ ਗਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਆਮ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰਵਾਈ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਦੇ ਰੌਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਤਾ। ਫਿਰ ਜਰਮਨੀ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਮੱਥ ਕੇ ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਲਾਂਚ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਟ US ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਹਾਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਸੋਲਜਰਸ ਆਪਦੇ ਭੇਜਤੇ। ਬਸ ਮਨੋਬਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਰਮਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਹੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਸੋਲਜਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਆਪਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਲਹੈਲਮ II ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਓਏ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦੱਸ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੱਬ ਖੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜੱਦੇ ਬਣੇ ਅਲਾਇੰਸਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਾਇੰਸ ਤੇ ਅਲਾਇੰਸ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਵਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ, ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਇਨ ਮਾਰਚ 1918 ਦ ਜਰਮਨਸ ਮਾਊਂਟਡ ਵਨ ਫਾਈਨਲ ਮੈਸਿਵ ਅਟੈਕ। ਮਤਲੀ ਪਰ ਪੂਰਾ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਅਟੈਕ ਲਾਂਚ ਕਰਤਾ ਅਲਾਈਸ ਤੇ, ਇੱਕ ਫਰਾਂਸ ਤੇ, ਵੀ ਫੇਰ ਜਿੱਤਣੀ ਆ, ਮਾਰਨ ਰਿਵਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰਿਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। Germans attacked with 6000 cannons, क्या बात है, and reached Marne River। So second battle of Marne होने जा रही है जुलाई 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ। बट चक्कर की पै गया, ये वाला चक्कर पै गया। But American soldiers proved to be decisive in this battle। ਚੱਕ ਲੋ, ਅਮਰੀਕਨਸ ਇਸ ਬੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਸਿਵ ਮਤਲਬ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਗਏ। 20 ਲੱਖ, 1 ਮਿਲੀਅਨ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 20 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਟਰੂਪਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਬੱਚਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚਡ ਸਟੈਡਲੀ ਟੂਵਰਡਸ ਜਰਮਨੀ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਅਟੈਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਰੰਬਲ ਕਰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਟਾਰਟਡ ਗੈਟਿੰਗ ਡਿਫੀਟਡ, ਹਾਰ ਗਈਆਂ। ਅਗੇਨ ਸਿਰੇ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਪਤੰਦਰਾਂ ਦਾ, ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਬੋਲੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਕੀਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਾ ਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਡੇ ਕਿਹਨੇ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ ਬੁਲਗਾਰੀਅਨਸ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਬੱਚੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਓਟੋਮੈਨ ਤੁਰਕਸ ਨੇ, ਟਰਕਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸੋਲਜਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਿਊਟੀਨਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਵੀ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਤਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵਿਲਹੈਲਮ II ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਤਾ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਬੱਚੋ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ। ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਡ। ਮਤਲਬ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਰੁਕ ਗਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟੀਸ ਵੱਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਪੀਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਲਿੰਗਸ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੰਬਿੰਗ ਰੁਕ ਗਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਚੱਲੂ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਿੱਤਦੇ ਹੈ
ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਰਸ਼ੀਆ, US ਇਹ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ? ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਲਓ, ਫਰਾਂਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਮਾ ਕਬਾੜਾ ਕਰਤਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ। ਵੈਸੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਚ 338 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ। ਇਮੇਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, 338 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਫਰਾਂਸ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਆ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ। ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਤਬਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤਾਂ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇੱਥੇ, ਬਟ ਫਰਾਂਸ ਕਰਾਊਗਾ। ਫਰਾਂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਦਿਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖੱਲ ਖਾਲੀ, 4 ਸਾਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇੜਤਾ, ਆਪਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂਜਿਆ ਪਿਆ। ਸੋ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਮੜਾ ਜਾ, ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣੀ ਹੈ। The killings had stopped, but terms of the peace still had to be worked out। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ, ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵਰਸੈਲਿਸ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਹੈ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਪੈਰਿਸ, ਇਹ ਰਿਮੇਨਡ ਅ ਵੈਨਿਊ ਆਫ ਹੌਟ ਡਿਬੇਟਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗਰਮ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੀਆਂ ਚੁਸਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੀਟਿੰਗ ਮੇਜਰ ਡਿਸੀਜਨ ਵਰ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਬਾਈ ਬਿਗ 4। ਸੋ ਪੇਪਰ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਿਗ 4 ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਇਹ ਚਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਥੋਪ ਦੇਣਗੇ, ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਜਰਮਨੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਸਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਕਰਵਾੜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਾਹਲੀ ਭੈੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਆ ਬਿਗ 4 ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਵੁਡਰੋ ਵਿਲਸਨ, ਇਹ US ਦਾ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਕਲੇਸੀ, ਜਾਰਜ ਕਲੀਮੈਂਸ਼ੂ, ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਡੇਵਿਡ ਲੋਇਡ, ਆ ਲੋਇਡ ਆਪਣੇ ਏਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਾਰਜ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਔਰਲੈਂਡੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੱਚੋ ਇਟਲੀ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਗ 4 ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਗ 4 ਫਾਈਨਲੀ ਫਿਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਵਰਸੈਲਿਸ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿਊਮਿਲੀਏਟਿੰਗ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨੀਮਾ ਹੋ ਕੇ ਮੰਨ ਲਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲਹੈਲਮ 2 ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਤਾ, ਬਸ ਆ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਵਰਸੈਲਿਸ ਕਦੋਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ 28 ਜੂਨ 1919। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਅਲਾਈਡ ਪਾਵਰਸ। ਦੇਖੋ ਜਰਮਨੀ ਕੱਲਾ ਖੜਾ ਬੈਲੀ ਹੈ ਮੁਲਕ, ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਾਈਡ ਪਾਵਰਾਂ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਹੀ ਹਿੱਟ ਹੈ। ਟ੍ਰੀਟੀਆਂ ਆਪਾਂ 3 ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੱਟ ਆ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮੇਜਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਰਮਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 1871 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਆਲਸੇਸ ਲੋਰੇਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰਾਓ। ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜਰਮਨੀ ਸੁੰਗੜਦੀ ਜਾਣਾ, ਸੋ ਜਰਮਨੀ ਟੂ ਰਿਟਰਨ ਆਲਸੇਸ ਲੋਰੇਨ ਟੂ ਫਰਾਂਸ। ਚਲੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਜਰਮਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੁਕੜੇ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਦਾ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਦਾ, ਪੋਲੈਂਡ ਦਾ ਤੇ ਲਿਥੁਆਨੀਆ। ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੋਰ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੁਡਰੋ ਵਿਲਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੇ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਦੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਪੀਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਕੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟੋਕੇ, ਉਹ ਤੇ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਬਣੀ? ਕਿਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਟਿਕਲਾ ਦੇ UNO, ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਹੈ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਸ। ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਣਗੇ ਐਡੇ ਭੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਾਲੇ। ਆਹ 2 ਏਰੀਏ ਸਾਰ ਤੇ ਦੈਨਜਿੰਗ,
ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜ਼ਡ ਸਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਚ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਵੀ ਜਮੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਜਾਣ ਕੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ, ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੂਰੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਖੰਗ ਨਾ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਅਫਰੀਕਾ ਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਰਮਨੀ ਵਾਸ ਓਨਲੀ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ ਨਾ ਘੈਂਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਮਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ 6 ਬੈਟਲ ਸ਼ਿਪ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲਜਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ, ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੈਣ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬੈਟਲ ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਿਆ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਭਾਈ ਓਏ। 33 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ ਆਉਂਦੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਵਰਸੈਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਿਊਮਿਲੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ। ਈਵਨ ਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਮੰਨੋਗੇ, ਕੋਇਲੇ ਦੀਆਂ ਖਦਾਨਾਂ ਸੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਚੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਸਭ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਓ। ਇੰਨਾ ਮੰਨਦਾ ਜਰਮਨੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਵਰਸੈਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਰਤੀ ਪਤੰਦਰਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਖਿੱਚ ਗਿਆ ਉਹ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠੂਗਾ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪੜਾਕੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਵਰਸੈਲਿਸ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਸੇਂਟ ਜਰਮੇਨ, ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਸੈਵਰਸ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਸੀਨ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਬਸ। ਕਿਹਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਸੇਂਟ ਜਰਮੇਨ ਔਨ 10 ਸਤੰਬਰ 19 ਆ ਛੱਡ ਦੋ, ਬਸ ਦਾ ਸਾਲ ਪੜਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੜ ਦੋ। 1919 ਚ ਅਲਾਈਸ ਐਂਡ ਆਸਟਰੀਆ, ਅਸਲ ਚ ਤਾਂ ਮੇਨ ਇਹੀ ਹੈ ਸੇਂਟ ਜਰਮੇਨ ਟ੍ਰੀਟੀ, ਅਲਾਈਸ ਤੇ ਆਸਟਰੀਆ। ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਅੰਪਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਮੈਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੋੜਤਾ ਤੇ ਨਿਰੀ ਮੁਲਕ ਬਣਾਤੇ। ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਅਲਬਾਨੀਆ, ਹੰਗਰੀ, ਲੈਚਟਨਸਟਾਈਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਏ, ਤੋੜਤਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਅੰਪਾਇਰ। ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਸੀਵਰਸ, ਸੀਵਰੇਜ ਨਾ ਪੜਿਓ, ਸਿਵਰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਕਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੀਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਚੋ ਅਲਾਇਸ ਐਂਡ ਟਰਕੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤੇ ਸੀਨ ਹੋਈ ਹੈ ਅਲਾਇਸ ਤੇ ਬੁਲਗਾਰੀਆ। ਤੇ ਵਰਸੈਲੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਸਟ ਲਿਤਵੋਸਕ, ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਵਰਸੈਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਈਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਏ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਅਮਰੀਕਾ ਐਂਟਰੀ ਇਨ ਦ ਵਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਅਲਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਮਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਥੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਜਰਮਨੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਫੂਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਾ ਲਾਤਾ ਤੇ ਯੂਐਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪਾਸਾ ਪਲਟਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਘਰੇ ਪਲਟ ਜੋ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਔਖਾ ਲੱਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀਡੀਓ ਫਾਸਟ ਗਈ ਹੈ, ਸਲੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਰੋਕਣਾ ਰੋਕੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਜੋ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਬੋਲੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਵੀ ਜਰਮਨੀ ਕਿੱਥੇ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਓ, ਵਿਆਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਐਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੈਸੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਪਰ ਨੋਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਪਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ।